العلم نور، العلم نور۔ سوال کریں گے واقعات والوں سے، قرآن پاک میں کتنی عورتوں کا نام کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے؟ نام کے ساتھ کتنی عورتوں کا تذکرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں حضرت سیدنا مریم سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی عورت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ان کا نام قرآن پاک میں نام کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ صرف حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا گیا، جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، حضرت بی بی مریم کا نام قرآن پاک میں کتنی آیتوں میں اور کتنی مرتبہ آیا؟ 31 آیتوں میں 34 مرتبہ آیا۔ 31 آیتوں میں 34 بار بی بی مریم کا ذکر آیا، جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیت کی اہمیت کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کئی بڑے کاموں کو بری نیت چھوٹا بنا دیتی ہے، اور کئی اچھے کاموں کو بری نیت چھوٹا بنا دیتی ہے، اور کئی چھوٹے کاموں کو اچھی نیت بڑا بنا دیتی ہے۔ چھوٹے اعمال ہو، نیت اچھی ہو، بڑا عمل بن جاتا ہے۔ کام بڑا ہو مگر نیت بری ہو تو وہ کام بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ اچھی نیتیں کرنے والا بنائے، جواب درست دے دیا ہے۔ سوال ہے گجرانوالہ والوں سے، حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام اللہ پاک سے کس طرح دعا فرمایا کرتے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ عز و جل، میں تیری نعمتیں کس طرح شمار کر سکتا ہوں، میں تو سرتاپا خود تیری ایک نعمت ہوں۔ میں تو خود سرتاپا نعمت ہوں، جواب درست دے دیا ہے۔ جناب سوال ہے، نبی پاک علیہ السلام حج کے موقع پر کس اونٹنی پر سوار ہو کر رمی کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے؟ حضرت سیدنا قدامہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار انبیاء علیہ السلام حج کے دن ایک صوبہ نامی اڑنی پر جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں نہ کسی کو دھکے مارے گئے، اور نہ ہی ہٹ جاؤ کی آوازیں تھیں، اور نہ ہی کسی کو مارا گیا۔ بالکل جناب، نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ یہ سفر ہوا، اور اونٹنی کا نام جو تھا وہ صحبہ تھا، جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری پھر گجرانوالہ والوں کی ہے، قرآن پاک میں کس صحابی رسول کو اولو الفضل فرمایا گیا؟ قرآن پاک میں ابو بکر صدیق کو اولو الفضل فرمایا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولو الفضل یعنی فضیلت والا، جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری واقعات والوں کی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اور اپنے مال کا مالک کس کو فرمایا؟ جب سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق کے مال نے دیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اور میرا مال سب آپ کے لیے ہے۔ میں، میرا مال، سب کچھ آپ کا، حضور میرے آپ مالک ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ دونوں ٹیموں نے جناب، اب باری ہے گجرانوالہ والوں کی، اور سوال یہ ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جنت میں درجات کیسے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے درجات والے بلند درجات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح تم افق میں طلوع ہوتے ستاروں کو دیکھتے ہو، اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق انہی میں ہوں گے، اور وہ اسی کے لائق ہیں۔ سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ بتائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نماز میں کیا کیفیت ہوا کرتی تھی؟ حلیت العلیاء میں ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھتے تو آپ کی کیفیت یہ ہوتی گویا کہ آپ گڑی ہوئی میخ ہیں۔ آپ کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ گڑی ہوئی بیک یعنی کھوٹی ہوتی ہے جس طرح، بالکل اسٹریٹ، ہلنا جلنا جس کا نہیں ہوتا، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ نمازوں میں خیالات کچھ اور ہیں، نمازوں کا انداز کچھ اور ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدقے خشوع و خضوع والی نماز پڑھنا نصیب فرمائے۔ سوال ہے گجرانوالہ والوں سے، بیماری کی حالت میں آیت کریمہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟
इल्म दीन है ये मकसद मेरा। जो बीमारी की हालत में आयत करीमा पढ़ता है, अगर फौत हो जाए तो वो शहीद कहलाएगा, और अगर वो तंदुरुस्त हो जाए तो उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। जी, अगर वो फौत हो जाए तो उसे शहीद का अजर दिया जाएगा, तंदुरुस्त हो गया तो उसके तमाम गुनाह बख्शे जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सारे सवालों के दोनों टीमों ने सही जवाब दे दिए हैं। यहां तो जनाब सवाल पूरे हो गए। अब बारी यहां के हाजरीन की है। सोबान भाई की तरफ चलेंगे। सोबान भाई, आज आपका होम ग्राउंड है। बड़ी तादाद में आशिकान रसूल आए हैं माशाल्लाह। ये जो आयत करीमा का सवाल हुआ, बीमारी की हालत में 40 मरतबा आयत करीमा जो पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह करीम हमें आयत करीमा भी खूब पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर, लाहौर से कसीर तादाद में आशिकान रसूल आ चुके हैं और मजीद आमद का सिलसिला जारी है। आइए जो आगे इस टाइम बैठे हैं इनसे सवाल कर लेते हैं। बताइए, मुफस्सिर शहीर किनको कहा जाता है? जी आप बताएं। मुफस्सिर शहीर मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जी, मुफस्सिर शहीर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ के तबरुकात है और बहुत ही खूबसूरत किताब मकतबतुल मदीना की इस्लाह के मदनी फूल इनको पेश किए जा रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक और सवाल करें। सवाल के मदनी फूल भी यहाँ देते हैं। हम भी हैं यहाँ पर अवाम में, हाजरीन बहुत सारे हैं यहाँ पर जमे गफीर है जो माशाअल्लाह। इस्लाम में खड़े हैं ना, वो बैठ जाएं। आपको बैठकर भी ये नजर आएगा। आप खड़े रहेंगे तो आपके पीछे वालों को नजर नहीं आएगा। बैठ जाए सुकून से। काफी तवील सिलसिला है, इतनी देर खड़े नहीं रह सकेंगे आप। तो बैठ जाएं, आराम से इल्म दीन सीखते रहे ताकि बाद में आने वालों के लिए भी आसानी रहे। मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो जल्दी जल्दी बैठ जाए उसे जल्दी मदीने बुला ले। सुभान अल्लाह। जल्दी बैठ जाए माशाअल्लाह। जी, दूसरा सवाल हमारे इंशाल्लाह सैयद साहब लेंगे वहां से। ये बताइए, हज की कितनी किस्में हैं? माशाअल्लाह। हज की कितनी किस्में हैं? हज की कितनी किस्में हैं? जो जवाब दुरुस्त दे हुजूर उन्हें हज की दुआ भी अता फरमा दें। सुभान अल्लाह। चलें जनाब। जी, मदनी मुन्नियाँ भी आई हुई हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फैसल हदायत। मैं जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना कहना नो का तालिब इल्म हूँ। अरे वाह। हज के 3 अक़साम हैं। बताएंगे तीनों कौन सी हैं? तीनों के नाम भी इरशाद फरमाएं। हज तमत्तु, हज क़िरान और हज इफ़राद। क्या बात। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह करीम आपको तीनों किस्म का हज करने की शहादत नसीब फरमाए। मजीद भी सवाल तो फरमा दें। जी, सवाल ये, कुरान पाक की बितरतीब इब्तदाई 4 सूरतों के नाम बताइए। जी, ये माशाल्लाह जो हाथ से लिख कर कुछ लाए हैं, कैमरामैन से गुजारिश है कि इन सबको भी कैमरे में ले लें ताकि इनकी दिलजोई हो जाए, जो कार्ड्स वगैरह लेकर आए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। मेरा नाम रहीमुल्लाह तारिया। जी, सूरतुल नास, सूरतुल फलक, सूरतुल इखलास, सूरतुल लहब। जनाब सही साहब बताइए। जवाब गलत है। आपने सवाल सही तरह सुना नहीं। बितरतीब इब्तदाई पहली 4 सूरतों के नाम बताने। आपने आखिरी बता दी। चलें, पहली 4 सूरतों के नाम। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और चले तोहफा दे दे। सूरह निसा। हाँ, जवाब दुरुस्त है। चले माशाल्लाह। थोड़ी देर बाद फिर आते हैं आप लोगों की तरफ। नाजरीन चलते हैं, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, माशाल्लाह सिलसिला ज़ीन मिलना जारी है सारी, जो आज माशाल्लाह मेरे दाता हुजूर के शहर लाहौर में मुनक्किद हो रहा है। अल्लाह पाक हमें इल्म दीन सीखने का शौक नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अज़ाने दाता अली हजवेरी जारी रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब आपकी कॉल का। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। दोनों टीमों के 10-10 नंबर हैं जनाब। किसी ने कोई गलती नहीं की है और अब चल